Okay. Yeah. So today we are going to start with chapter 7, which is syntax. Okay. So before I start with syntax, I would like to know what did you understand by morphology? What did you learn so far? It's a unit of words. And morphology, how does morphology work? Any idea? Morphology টা কিভাবে কাজ করে? কি জন্য কাজ করে? What's the purpose of morphology? Okay, so structure of words actually. So there are like, and the smallest unit is morpheme, right? Yes. Yeah. So as you know that it's a kind of a research or studies about words, but when it comes to syntax, it's about structure of sentences. So you are going to actually learn how actually sentences should be or are formed. Okay, so it's like actually structure of sentences. Okay, I don't know if it doesn't work. Okay, so sentences structure ta kirokom in English language? Any idea? Simple, complex, compound. Okay, so these are the classification of sentences. Okay, but basic, what is the basic structure of sentence? Any idea? হ্যাঁ, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট বা এক্সটেনশন থাকতে পারে, আরও অনেক কিছু থাকতে পারে, বাট বেসিকলি আমরা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট অর কমপ্লিমেন্ট এইগুলোই সাধারণত বসে। সো সেন্টেন্সের যে স্টাডিটা, সেই স্টাডিটা সম্পর্কে আমাদের যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে হাউ অ্যাকচুয়ালি হাউ ডাজ সিনট্যাক্স কাম ফ্রম? ইট কামস ফ্রম গ্রিক ওয়ার্ড, গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজ which is called syntaxis. Okay, if you just look at a book, that is, you can say that syntaxis word থেকে আমরা syntax wordটা আমরা derive করেছি. Yes. So what does it mean by syntaxis? Syntaxis means actually putting together, like arrangement, arrange করা। আমরা হয়তো বা ওয়ার্ড জানি, মরফোলজি সম্পর্কে অনেক কিছু জানি, বা আমরা ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানি, বাট হাউ উই অ্যাকচুয়ালি পুট অল দি ওয়ার্ডস টুগেদার অ্যান্ড মেক সাম সেন্স ফ্রম দিস। শুধু ওয়ার্ডগুলো তো মানে ডিসকানেক্টেড ওয়ে বা যেভাবে খুশি সেভাবে মানে আমি লিখলেই হবে না, আর আমি বললেই হবে না। ইট শুড মেক সাম সেন্স, রাইট? ইট শুড বি মিনিংফুল। যদি মিনিংফুলি না হয় তাহলে আমি যতই শব্দ উচ্চারণ করি না কেন, আলটিমেটলি ইট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স। সো এই জন্যে আমাদের সিনট্যাক্সের স্টাডিটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট ইন টার্মস অফ লিঙ্গুইস্টিক্স। ইফ ইউ নো হাউ অ্যাকচুয়ালি সেন্টেন্সেস শুড বি ফর্মড, সো ইউ ক্যান ইজিলি মেক আপ মেনি meaningful sentences in your real life and as well as in your academic and professional life. Okay, so syntax, actually a branch of linguistics, deals with the internal structure of sentences and the interrelationships among the internal parts. তার মানে হচ্ছে এটার সেন্টেন্সের যে ইন্টারনাল স্ট্রাকচার সেটা নিয়ে স্টাডি করে এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের সাথে কার কী ধরনের রিলেশন সেটাও স্টাডি করে। এখন আমি ওয়ার্ডগুলো যেভাবে খুশি সেভাবে বসিয়ে দিলে হবে না, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের সাথে একটা ওয়ার্ডের সাথে কি আরেকটা ওয়ার্ডের কী ধরনের রিলেশন সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমি আমার সেন্টেন্সটা ফর্ম করতে হবে, আদারওয়াইজ ইট উড নট বি আ মিনিংফুল সেন্টেন্স। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ সিনট্যাক্স? সিনট্যাক্স কেন আমরা জানবো বা সিনট্যাক্সের উদ্দেশ্যটা কী? বেসিকলি আমাদের যে দ্য ওয়ে উই হ্যাভ লার্নড গ্রামার, the way we have actually learned the rules of grammar, was it correct or incorrect? What do you say? আমরা যেভাবে ছোটোবেলায় অনেক গ্রামার পড়েছি ওটা কি আসলেই মানে আপনাদের জন্য হেল্পফুল ছিল? Was it really helpful or not? What do you think? A little bit. Okay, so did you have to memorize all the rules or you just applied those rules? At the time we have to remember. Yeah, most of the time you had to. We couldn't apply. Exactly, but most of the time you had to memorize all these rules. So yeah. So most of the time যেহেতু আমাদের গ্রামার রুলস পড়ানো হয়েছে, but we didn't see those rules in our real life.
আমরা শুধু রুলসগুলো মুখস্থই করেছি, বাট যখন আমরা রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন হলো, when it comes to communication with other people or in spoken form or in written form, we didn't see how it should be used or how it is being used. ওকে, সো যেটা আমরা সিনট্যাক্সের পারপাসের কথা বলতে গিয়ে আমি এই কথাটা আনলাম, সেটা হচ্ছে যে দেয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি টু ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ গ্রামারিয়ানস, যাদেরকে আমরা অনেক সময় প্রেসক্রিপটিভিস্ট another one is descriptivists. এই দুটো ধরনের গ্রামারিয়ান আছে। গ্রামারিয়ান বলতে যারা ব্যাকরণ নিয়ে গবেষণা করে, ব্যাকরণ নিয়ে যারা, গ্রামার নিয়ে যারা কাজ করে। ওকে, সো প্রেসক্রিপটিভিস্ট অ্যান্ড প্রেসক্রিপটিভিস্ট, ডু ইউ নো দ্য মিনিং অফ দিস টু ওয়ার্ডস? এনি আইডিয়া? হ্যাভ ইউ ever heard of these words? Huh? Prescribe and describe. Yeah, prescribe and describe. Good. So আমরা এই verb থেকে আমরা these two rules আমরা পেয়েছি। So what do you understand by prescribe? I mean, what does it do? এই prescribe এর মাধ্যমে আমরা কি করি actually? কাউকে বুঝাচ্ছি, আচ্ছা ঠিক আছে। What about describe? Describe তো kind of explanation-ই করা হয়, তাই না? So what's the difference between prescribe and describe? Any idea? Please share with me. আমি কাউকে কোনো জাজ করব না, এটার জন্য কোনো নেগেটিভ মার্কিং হবে না, but if you perform, if you really participate in this kind of interaction, I'll really be happy and obviously I'll be impressed with your performance. ভুল হলে ভুল হতেই পারে, but you need to share, you must share whatever you think. What's the difference between prescribe and describe? You are quite close, but there is actually slight difference between those words. So what is this? What is that? এমন কিছু বোঝায় যেটা হচ্ছে সঠিক কিনা, আচ্ছা, ভুল অথবা সঠিক তথ্য। বলে দেয়া যে সঠিক না ভুল কোনটা। আর describe? Describe means explain করা, ডিটেলসে বর্ণনা করে দেয়া। আচ্ছা, ভেরি গুড, কাছাকাছি, অনেকটাই মানে কাছাকাছি। আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড। সো প্রেসক্রাইব মানে হচ্ছে, প্রেসক্রাইব ওয়ার্ডটা কিন্তু আমরা পেয়েছি প্রেসক্রিপশন থেকে। ডক্টরস আর সাপোজ টু গিভ ইউ প্রেসক্রিপশন। সো প্রেসক্রিপশনে ডক্টররা কি এমন করে যে না, আপনি যেভাবে জিন্দেগি চালাচ্ছেন সেভাবে জিন্দেগি চালান, যেটা ভালো লাগে খান, যেটা ভালো লাগবে খাবেন না, আপনি এমনি ভালো হয়ে যাবেন, এভাবে কিন্তু বলে না। দেয়ার আর সাম সার্টেন রুলস ইউ নিড টু ফলো, তাই না? এটা be it medicine or be it taking some particular food solution, মানে অনেক ধরনের দেখা যায় যে মেডিসিনের সাথে আমরা কিছু ফুড বা ডায়েট, হেলদি ডায়েটের কিছু সরি ওকে গো আবার ওকে। সো যেটা হয় প্রেসক্রিপশনে, আমরা ডক্টররা বলেন বা আমাদের রিয়েল লাইফে যখন আমরা প্রেসক্রাইব করি কাউকে, সেক্ষেত্রে আমরা সরাসরি বলে দিই যে দিস আর দ্য থিংস অর সার্টেন রুলস ইউ নিড টু ফলো। বাট ওয়েন ইউ আর ডিসক্রাইবিং, ইউ আর জাস্ট অ্যাকচুয়ালি ডিসক্রাইবিং অর এক্সপ্লেনিং অল দি থিংস টুগেদার, বি ইট রাইট অর বি ইট রং। রাইট রং সব কিছুই আপনি বলে দিচ্ছেন। Now your task is to actually identify which one is right for you, which one is wrong for you. Okay, so this is a slightly difference between prescribe and describe. Okay, so এখানে যেটা বলা হয়েছে, prescriptivists actually they do not attempt to tell people how to correctly form a sentence, they are rather descriptivists. আমাদের সাধারণত যারা সিনট্যাক্স পড়ে বা সিনট্যাক্স নিয়ে স্টাডি করে, তারা সাধারণত গ্রামারিয়ান বা লিঙ্গুইস্টিক্সে তাদের কাজ হচ্ছে যে আমি কাউকে বলে দিব না যে এই সেন্টেন্সগুলো এইভাবে ফর্ম করো। দে আর রাদার ডেসক্রিপটিভিস্ট। হোয়াট দে অ্যাকচুয়ালি ট্রাই টু, or they actually make you look at the real life and pick up the real sentence structure from the environment. আমাদের দেশে বলো, আমাদের সমাজে বলো, মানুষ যেভাবে কথা বলে, যে স্ট্রাকচারে কথা বলে, be it in Bangla also in English, you are actually looking at, or you are actually noticing all these things surrounding you, and just you pick up the structure from there. It's not like bookish knowledge or grammar. You don't have to actually follow any particular grammar book to use your English in your real life.
এটাই তাদের কথা, যে তাদের পারপাসটা হচ্ছে সিনট্যাক্স যদি আপনি পড়েন বা যারা গ্রামারিয়ান তাদের কথা হচ্ছে যে আপনি রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন থেকে পিক আপ করেন, রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন থেকে আপনার লার্নিংটা হোক। এবং আমাদের বাংলা শেখাটার ধরনটাও যদি আপনি দেখেন, there is no grammar book for বাংলা লার্নিং, রাইট? আমরা জন্মের পর থেকে কিন্তু আমরা আমাদের এনভায়রনমেন্টে যা হচ্ছে, যেভাবে মানুষ কথা বলছে, যেভাবে মানুষ লিখছে, সেটাই কিন্তু আমরা অ্যাকোয়ার করেছি, অ্যাডাপ্টেশন করেছি, রাইট? কিন্তু কেউ আমাকে, আমার বাবা মা কখনো বা আপনাদের বাবা মা কখনো একটা বাংলা গ্রামার বই ধরিয়ে দেয় না যে তুমি বাংলা গ্রামার পড়ো, দেন ইউ লার্ন বাংলা। it has not been happened, right? সো এইটাই হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের লার্নিংয়ের সবচেয়ে ভালো একটা স্টার্টিং বা বিগিনিং বলতে পারেন। কিন্তু আমাদের দ্য ওয়ে we are actually being learned English, that is totally wrong. Yeah, we need to know the rules of grammar of English, but it was not that much necessary in the beginning. We actually had to have some environment, or we had to be exposed to that environment where English is vastly used, or our teachers or our parents or our surroundings, all of them, if they're used to actually speaking English, then eventually we actually could acquire that language easily. We didn't have to go through any courses, we didn't have to go through any kind of grammar or something like that. Exactly. So সিনট্যাক্সের পারপাসটা এটা, যে আমাদের সিনট্যাক্সে আমরা সবসময় আমাদের একটাই পারপাস থাকবে, যে সো দ্যাট উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ থ্রু ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড উইদাউট রুলস। হ্যাঁ, রুলস আমাদের জানতে হবে শুধুমাত্র টু ডিসার্ন মিনিং অর টু হাউ অ্যাকচুয়ালি দ্য ওয়ার্ডস আর বিং কানেক্টেড টুগেদার, হুইচ ইজ ওয়াই উই নিড টু নো দ্য গ্রামাটিক্যাল রুলস। বাট when you have to use the sentences in your real life, you must actually acquire that language from the environment, and that is how it should be learned. So let's talk about difference between morphology and syntax. So you know about morphology. So what's the difference between morphology and syntax? By now you might have some got idea, right? Yes. So what's the difference between morphology and syntax? Morphology works with words, and syntax works with sentence structure. Exactly. That's great, really great. Okay, so actually morphology actually studies how words are formed. ওয়ার্ডগুলো কীভাবে তারা ফর্ম হচ্ছে, রুট, বেস, স্টেম, এগুলো আমরা নিয়ে স্টাডি করছি। বা যখন it comes to sentences, yes, then we need to know the subject verb agreement. We need to also go through the subject verb agreement. আমাদের সাবজেক্টের সাথে আমাদের ভার্বের কতটুকু অ্যালাইন করছে, এগুলো আমাদের দেখতে হবে। ফর এক্সাম্পল, যেটা হয়, he confirmed me. So he confirmed me. Is it right or wrong sentence? Why? Confirmed me. Acha, you make it past form. What about present? If I as যুক্ত হবে, right? So তার মানে কি আমাদের থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, মানে হি, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার। সো ভার্বের সাথে আপনার as by yes যোগ হবে। So this is called actually subject verb agreement. That means when the subject is singular, verb should be singular. When the subject is plural, verb should be plural. So তার মানে কি, এটা হচ্ছে একটা অ্যালাইনমেন্ট, এটা অ্যাগ্রিমেন্ট করতে হয়। সো এই সেন্টেন্স স্ট্রাকচারেও আমাদের এই কাজটাই আসলে বেসিকলি আমাদের ফলো করতে হবে, যে সাবজেক্ট আর ভার্ব আর টোটালি সবগুলো ওয়ার্ডের অ্যাগ্রিমেন্টটা কীরকমভাবে হচ্ছে। আমাদের টোটাল একটা সেন্টেন্সে আমাদের সিঙ্গুলার যদি থাকে, সবগুলো যাতে সিঙ্গুলার থাকে সবগুলো ওয়ার্ডের সাথে, আবার যখন প্লুরাল করছি তখন সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্ট সবগুলো যেন ঠিক থাকে, তাহলে আমাদের সেন্টেন্সটা মিনিংফুল হবে, and it would be correct, appropriate. Okay, so let's talk about traditional grammar and sentence analysis. Traditional grammar refers to the collection of prescriptive rules and concepts about the structure of language. Formal grammar was initially based on European languages, particularly Latin and Greek. Traditional grammar can be traced back to 15th century and before Christ to Aristotle and Plato and Greek. It is the most widespread and elaborate grammar and is widely used in language teaching, thus termed pedagogic grammar. Traditional grammar is the collection of prescriptive rules and concepts about the structure of language commonly taught in schools.
Framework for the description of the structure of the English language. This method is a prescriptive approach and emphasizes correctness, linguistic purism, literary excellence, and Latin models. So, let me get into the main details. Traditional grammar. A traditional grammar, how did it actually come actually? In our real life, in our grammatical learning, in Bangladesh or any other South Asian countries, you might see that in school they actually introduce the grammar books for you, and which has started with like translation, started with vocabulary learning. So these are the things actually. Can you remember what did you learn from the grammar actually in school life? Can you share? একদম প্রিলিমিনারি, একদম এলিমেন্টারি লেভেলে কি ধরনের পড়েছেন গ্রামারে? পার্টস স্পিচ পড়েছেন, আচ্ছা। হোয়াট অ্যাবাউট ট্রান্সলেশন? ট্রান্সলেশন পড়েছেন, তাই না? তো ট্রান্সলেশন পড়েছেন। দেন এনি কাইন্ড অফ গ্লোসারি লার্নিং, ভোকাবুলারি লার্নিং ছিল? নো, শিওর ভোকাবুলারি লার্নিং ছিল, লাইক ওয়ার্ডস দেওয়া থাকতো কেজি থেকে। আমি সেটাই বলছি, এলিমেন্টারি লেভেল থেকে আমাদের ওয়ার্ড লার্নিং ছিল, তারপর আস্তে আস্তে ছোটো ছোটো ট্রান্সলেশন ছিল, সিম্পল সেন্টেন্সগুলো দেওয়া হতো, আমরা ট্রান্সলেট করতাম বাংলা টু ইংলিশ, ইংলিশ টু বাংলা, সামথিং লাইক দ্যাট। সো এই যে এটা শেখানো, এই গ্রামারের যে মেথডটা, ইটস কোয়াইট অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ ওল্ড মেথড, যেটাকে আমরা ট্র্যাডিশনাল মেথড হিসেবে বলতে পারি। ওয়াই? বিকজ যখন একটা সময় এখন আমাদের পুরো বিশ্বে ইংরেজি ভাষার যে ধরনের সমৃদ্ধি বা ইংরেজি ভাষার যে বিস্তার এবং ইংরেজি ভাষার যে প্রভাব, সেটা হয়তো বা একটা সময় কিন্তু এটা ছিল না। এখন কিন্তু আস্তে আস্তে এখন কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি আপনারা দেখবেন যে ল্যাঙ্গুয়েজেরও ডমিনেন্স মানে চেঞ্জ হচ্ছে। নো প্রবলেম। এখন কিন্তু দেখছেন যে ল্যাঙ্গুয়েজেরও কিন্তু কিছু ডমিনেন্স বাড়ছে। কীরকম? no matter how we actually are learning English, but also we are going to focus on Chinese, we are going to focus on Russian or some other European languages. Why? Because political purpose, কিছু পলিটিক্সও আছে, সব কিছুতে কিন্তু পলিটিক্স আছে, ঠিক আছে? যার যত পাওয়ার সে তখন আরও বেশি সমৃদ্ধি করতে চায়, সে সব জায়গায় প্রভাব করতে চায়, ইনফ্লুয়েন্স করতে চায়। একটা সময় ল্যাটিন আর গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজ যখন ছিল, তখন সেখানে সে ল্যাটিন, গ্রিক, অ্যারিস্টটল, প্ল্যাটো, ওনাদের সবগুলো লেখা ছিল তাদের ভাষাতে, এবং সেই লিটারেচারটাই তারা সবাই পড়তো এবং ওইভাবেই তাদের সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করতো। বাট আস্তে আস্তে যখন আমাদের ব্রিটিশ কলোনালাইজেশন হচ্ছে, দেন আমেরিকা অলসো গট ইন্ডিপেন্ডেন্স, সো ভাস্টলি দে আর অ্যাকচুয়ালি ইউজিং ইংলিশ, দে আর ইংলিশ স্পিকার্স। তো স্বাভাবিকভাবে যার যত বেশি পাওয়ার, সে চাইবে পুরো বিশ্বে তার যে ল্যাঙ্গুয়েজ, তার যে কালচার, সেটাকেই কিন্তু এস্টাবলিশ করার। যেমন আমাদের ব্রিটিশরা যখন এখানে কলোনাইজড করলো, তারা কিন্তু ব্রিটিশ কালচারটাকেও এখানে অ্যাডাপশন করানোর জন্য ট্রাই করেছে, বলেছে। এখনও কিন্তু আমাদের অনেক জায়গায় এখনও টু সাম এক্সটেন্ট উই আর অ্যাকচুয়ালি ইউজিং অর উই আর কাইন্ড অফ বায়াসড বাই ব্রিটিশ কালচার। Just look at around, you can actually find out those actual British culture, but not that much direct or explicit, it's kind of implied, right? So তার মানে কি, এই যে আমাদের এখন সাপোজ জাস্ট ইমাজিনেশন, জাস্ট ইমাজিন দ্যাট বাংলাদেশ গট পাওয়ার ওভার ইন দি ওয়ার্ল্ড। হ্যাঁ, বাংলাদেশের একজন প্রাইম মিনিস্টার আমাদের শেখ হাসিনা এমন একটা পাওয়ার পেল যে উনি যা বলবেন পুরো বিশ্ব ওনাকেই ফলো করবে। সো আমাদের বাংলা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট একটা সময় হতে পারে যে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজও হয়ে যেতে পারে, হু নোজ, তাই না? জাস্ট পাওয়ারের কারণেই আপনি এই ভাস্ট একটা চেঞ্জ হয়ে আসতে পারে। এখন দেখবেন আপনাদের চাইনিজ পিপল, তারা কিন্তু খুব বেশি মানে ফাইট করছে, দে আর অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং টু গেট দ্য পাওয়ার। হ্যাঁ, তারা যে কোনো জায়গায় সবসময় একটা মানে জাস্ট লুক এট পলিটিক্স, পলিটিশিয়ানদের স্পিচ দেখেন, তারা সবসময় চাচ্ছে যে তাদের একটা ডমিনেন্স আসুক অ্যারাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড। কিন্তু যখনই একবার যদি পেয়ে যায়, একবার যদি তাদের সেই পাওয়ার হাতে চলে আসে, তারা বলবে যে চাইনিজ উড বি দ্য নেক্সট স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ওভার দি ওয়ার্ল্ড, দেন উই হ্যাড টু maybe we might have to speak or learn Chinese,
এখন তো মানুষ শখের বসে চাইনিজ শিখে, আর ওই সময় হয়তো এখন যেমন বাধ্যগতভাবে ইংলিশ শেখা হচ্ছে, হ্যাঁ, যে টু গেট আ বেটার জব, টু গেট সাম চান্সেস অর টু বেটার ফর বেটারমেন্ট ইন ইয়োর লাইফ আমরা ইংলিশ শিখছি। যে যতই আমরা বাংলা বলি না কেন বা অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ বলি না কেন, দিন শেষে আমার ইংরেজিটাই শিখতে হচ্ছে জাস্ট ফর বেটারমেন্ট অফ মাই লাইফ, আর আমার লাইফস্টাইলটাকে চেঞ্জ করার জন্য। সো হয়তো বা এমনও হতে পারে চাইনিজও ক্যান গেট সাম প্রমিনেন্স ওভার দি ওয়ার্ল্ড, রাইট? সো এই যে এটা বলার পিছনে এটাই যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যখন মোটামুটি একটা ডমিনেন্স পেল পুরো বিশ্বে, তখন তারা কি করলো যে গ্রিক আর ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজে গ্রামারটা যেভাবে শেখানো হতো ঠিক সেভাবে তারা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের গ্রামারটাকেও সেভাবে তারা মানে বইয়ে লেখা শুরু করলো। যে ল্যাটিন আর গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজে যেভাবে শেখানো হতো যে ল্যাটিন ভাষাটাকে তারা ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে শিখত, ঠিক সেম ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যখন আসলো তখন তোমার মাদার টাং আর তোমার হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ both should be actually learned, and the target language, that is English, should be learned through translation with the help of mother tongue. আমরা কিন্তু যখনই ইংরেজি শিখেছি আমাদের বাংলা ভাষার সাহায্য নিয়েই কিন্তু শিখেছি। বাংলা আমরা সবসময় বলতাম বাংলা, এটা বাংলা কি আর এটার ইংরেজি কি, অলওয়েজ we are actually looking forward to having the meaning of it, but never we actually got to learn English in English. কোনো একটা ইংরেজি শব্দ শুনলেও আমরা দেখা যায় চেষ্টা করি যে আচ্ছা এই শব্দটার বাংলা মিনিংটা কি, কখনো কিন্তু চাই না যে এটা সিনোনিম কি বা এটার অ্যান্টোনিম কি। We are not going to find out another English word for that particular word, right? So that is the main problem, which is why we are still getting kind of obstacle in learning English. Okay, so there was actually, they had to follow the Latin grammar to make the traditional English grammar. So furthermore, traditional grammar includes prescriptive rules that users should follow, and prescriptive rules of users should avoid. So books of conventional grammar generally contain lists of grammatical terms, definition of these terms, and advice on using standard grammar including correct punctuation, spelling and diction. Even though linguists consider traditional grammar an irrational method to study language and grammar, we can still find basic Latin based grammar concepts in English textbooks and usage guides. So ট্রেডিশনাল গ্রামারটা যেটা সেটা হচ্ছে ইটস অল অ্যাবাউট প্রেসক্রাইবিং দ্য রুলস, তোমাকে জাস্ট রুলসগুলো বলে দেওয়া হচ্ছে, বাট ইট নেভার শোজ ইউ হাউ টু ইউজ ইট in your real life conversation or in real life textbooks or written form, but they are actually giving you the rules to follow or giving the instructions so that you can follow the grammatical rules and you can apply it into your real life, but they do not actually show you how to use them. You have to just go through it, or you have to just memorize all of these things just the way you have learned in your school. So ট্রেডিশনাল গ্রামারের গুরুত্বটা এখানে তারা একটু কম বলছে। কেন? যে ট্রেডিশনাল গ্রামারের গুরুত্ব অবশ্যই আছে, ইয়েস, ট্রেডিশনাল গ্রামারের গুরুত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু এটা সামহাউ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক বেশি হ্যাম্পার করে, ঠিক আছে? যেহেতু আমাদের সবসময় মাথার মধ্যে একটা প্রেশার থাকে, ইভেন ওয়েন এভার ইউ আর স্পিকিং, বা মেবি আজকে তোমরা শাড়ি পরেছো, দ্যাট মিনস ইউ আর গোয়িং টু ইউ হ্যাভ ডান প্রেজেন্টেশন, রাইট? আচ্ছা আচ্ছা, জাস্ট বাই, ওকে, যদি আমরা অবশ্য শাড়ি পরি প্রেজেন্টেশনে দেওয়ার জন্য, সো ইয়া, সো প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় কী হয়, দেখা যায় যে আই নো দ্য মেইন idea, I know what to share or how to present, but still we get stuck, that because we are always getting confused within Bangla to English. Is it okay? Is the tense is okay? Is the sentence structure is okay? Everything, I mean, we are getting confused. Why? কারণ হচ্ছে আমার ট্রেডিশনাল গ্রামার পড়ানো হয়েছে, আমাদের মাথায় এমনভাবে গ্রামার ঢুকিয়েছে। আই গ্যারান্টি ইউ যে যারা মোটামুটি গ্রামার বই পড়েছেন স্কুল লাইফে, কলেজ, ফাঁকিবাজদের কথা বলছি না, বাট যারা মোটামুটি গ্রামার বই পড়েছে বা ফলো করেছে, তাদের কিন্তু গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক খুব কম হয়। হয়তো বা তারা ভাস্ট নলেজ তাদের থাকে না, বা তাদের ডিকশনটা কম থাকতে পারে, তাদের রেঞ্জ অফ ভোকাবুলারিটা কম থাকতে পারে, বাট স্টিল দে আর গেটিং কারেক্ট উইথ দ্য গ্রামাটিক্যাল পার্ট। ওয়াই? বিকজ দে নো দ্য গ্রামার, but when they are kind of forced to use it in real life conversation, then they get stuck, because they are quite, I mean, involved with the grammatical rules. They do not get out of it.
they do not start without grammar actually. যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার গ্রামার জানা লাগবে না, আমার গ্রামার এত গ্রামাটিক্যালি অ্যাকুরেট হতে হবে না, জাস্ট লেট মি স্পিক হোয়াট এভার কামস টু মাই মাইন্ড, আই হ্যাভ টু জাস্ট এক্সপ্রেস মাই সেলফ। এই জিনিসটা কখনো আমাদের মাইন্ডসেটে আসে না। আমরা যখনই এক্সপ্রেস করতে যাই আমাদের মাথায় আসে যে আমার গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট হতে হবে, রাইট? সো এই জন্যই আমাদের এত বেশি মানে স্ট্রাগল উইথ ইংলিশ। So let's talk about the core concepts of traditional grammar which are mentioned below, that is sentence. So as you have said that one of you actually mentioned simple, compound, complex sentence. These are the actually classification or components of constituents of sentence. But before you begin, you need to know that how sentence is actually structured. So let me give you an example. Yes. I finished the task yesterday. Can you read it? I have finished the task. I finished the task yesterday. Yes? I have. Have hobe? Are you sure? No, I have finished. I have finished the task yesterday. This correct sentence. It's a correct sentence. Why? Why not have? Yesterday. Yes, yesterday mentioned kora. You have mentioned about have, which is actually signifying the present perfect tense, but it's not present perfect, it's actually past form, because yesterday mane hocche past. So এটা আমাদের এটা হচ্ছে one kind of মানে সিগন্যাল দেয়া যে এটা কিন্তু past form হবে, ঠিক আছে? যদিও আমি এখন টেন্স পড়াবো না, বাট somehow tense is included. So I finished the task yesterday. এই সেন্টেন্সটাতে আপনাদের আমি যেটা আইডেন্টিফাই করতে বলবো, that is which one is subject and which one is predicate. Any idea? Yes, বলেন। সাবজেক্টটা কোনটা? ওকে, ভেরি গুড। সাবজেক্ট হচ্ছে I and rest of the sentence is predicate, right? Okay, so these are the actually kind of which I say that sentence should be divided into two parts, right? Divided into two parts, there should be one subject and other one is predicate. Okay, so then we actually are going to analyze the predicate. When predicate কি কি থাকে, so সেখানে আমাদের predicate অনেক কিছু থাকে, passive speech অনেক কিছু থাকে, verb থাকছে, নাউন থাকছে, হ্যাঁ, অ্যাডভার্ব থাকছে, সো পার্সিভ স্পিচ ইনক্লুডেড। কিন্তু প্রেডিকেটটা আমরা আস্তে আস্তে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি অ্যাকর্ডিং টু দ্য পার্সিভ স্পিচ, বাট হুইচ আই অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্টেড টু সে দ্যাট যে কোনো সেন্টেন্সে সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেটটাকে আইডেন্টিফাই করা আমাদের জানতে হবে। আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম উই গেট কনফিউজড দ্যাট হুইচ ওয়ান ইজ সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেট। ওকে, সো ইউ আর ক্লিয়ার উইথ দিস, রাইট? ওকে, সো লেটস টক অ্যাবাউট সিম্পল অ্যান্ড কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড। এই হাতে এটা রাখাও সমস্যা, এটা আমাকে ফেলে দেওয়াটাও সমস্যা। আই এম কোয়াইট স্ট্রাগলিং উইথ দিস, আই ডোন্ট নো ওয়াই। ওকে, সো ইজ দিস আ সিম্পল সেন্টেন্স অর কমপ্লেক্স? No problem if you are mistaken, no problem, just simple, sure. আচ্ছা, সিম্পল সেন্টেন্সের বৈশিষ্ট্যটা কি? ভেরি গুড, একটা সাবজেক্ট থাকে, একটা ভার্ব থাকে। ওকে, সো হোয়াট অ্যাবাউট কম্পাউন্ড? ক্যান ইউ মেক ইট অ্যাজ আ কম্পাউন্ড? ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, আচ্ছা, সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন। ওকে, কম্পাউন্ড কিন্তু বলছি, আর ইউ শিওর উইথ দ্যাট? আচ্ছা, এই সেন্টেন্সটা তো আপনারা মিনিংটা তো জানেন, সো এটার সাথে আপনি একটু মানে একটা কম্পাউন্ড একটা সেন্টেন্স বানান তো আমাকে দেন তো। আই ক্যান মেক ইট, বাট ইউ টেল মি। এটাকে একটু এক্সপান্ড করেন।
একটু বাড়ান, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করেন। I finished the task yesterday, then what might be related or relevant? I finished the task yesterday and I am free. Okay. Okay. I finished the task yesterday, so now I am free. Right? Okay. So this is called actually compound sentence. Compound sentence এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে it actually consists of two independent clauses, দুটো স্বাধীন বাক্য, ঠিক আছে? It's not just someone or something would be independent. These two clauses are not dependent on each other. দুটা ক্লজ কেউ কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট না। আমি যদি নর্মালি এখন বলি না আই এম ফ্রি, সো ইট ডাজ মেক সেন্স, or I finished the task yesterday, it also does make sense. Okay, but if I make it as a complex, then there must be some problem with that. Okay, so how did you connect these two sentences? With comma. With comma? Anything else? No. Punctuation. I'm not talking about punctuation. এই যে দুটো সেন্টেন্সকে আমি কম্বাইন্ড করেছি কম্পাউন্ড করার জন্য, কোন ওয়ার্ড দিয়ে আমি কম্পাউন্ড করেছি? এক্স্যাক্টলি আপনারা যেটা বলছেন সেটা পাংচুয়েশন, নট কনজাংশন, ঠিক আছে? সো দিস ইজ কল্ড নট সাবঅর্ডিনেট, দিস ইজ কল্ড কোঅর্ডিনেটিং conjunction. Conjunction, there are actually three. There is three distinct types of conjunction. Okay, one is coordinating, second হচ্ছে subordinate, আর হচ্ছে co-relative. Co-relative হয়, co-relative মানে হচ্ছে যে আমরা বলি না ওই both and দুটো থাকে, which actually kind of a pair conjunction. হ্যাঁ পেয়ার কনজাংশন, যেগুলো আসলে দুটো সেন্টেন্সকে অ্যাড করে দেয়, ঠিক আছে? সো ওগুলোকে বলা হয় কোরিলেটিভ কনজাংশন। আর সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন হচ্ছে ফর কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস, যেগুলো আসলে সাবঅর্ডিনেট হিসেবে কাজ করে, অধীন বাক্য হিসেবে কাজ করে, দো, অল দো, মেনি থিং, মানে একটা দুটা না, ওয়েন, রিলেটিভ প্রোনাউন্স আছে, অনেক কিছু আছে। আচ্ছা, আর ইউ ক্লিয়ার উইথ নাও? That okay, so let's make it as a complex sentence. এটা কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানানো সম্ভব? Just try. Is it possible to make it complex? Complex sentence বানানো সম্ভব? বানান। হ্যাঁ, একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ নিয়ে আসেন, আপনারাই দেন। ভুল হলে হোক, তারপর ট্রাই করেন, কোনো সমস্যা নেই। After I finished the task yesterday, হ্যাঁ, I have written a story. আচ্ছা, ওকে। After I finished the task yesterday, I have হবে নাকি I had? Which one? ওই যে আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স পড়েছিলাম না, ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গেলেন, সো ওইটাতেও কিছু কমপ্লিকেশন আছে, কিন্তু তাহলে হ্যাড হবে। আচ্ছা, হ্যাডটা কি আফটারের পরে হবে নাকি আরেকটার ওইটার পরে হবে? রিটেন স্টোরি বলেছো তাই না? আচ্ছা, রিটেন দিই আমি। রিটেন স্টোরি, এখানে হ্যাড হবে না হ্যাভ হবে? সামনের জন ভাবুক ব্যক্তি বলেন কি হবে? হ্যাড হবে না হ্যাভ হবে, নাকি হবেই না কিছু, নাকি এখানে হ্যাড হবে নাকি এখানে হ্যাড হবে? আপনারাই বলেন। গ্রামার বইতে এইটাই শিখছি সারা জীবন, খালি ডাক্তার আর রোগী আর ডাক্তার, সো এটাই বলি। আচ্ছা, আফটার মানে কি? বাংলা অর্থটা কি? পরে না?
সো তার মানে ওই হ্যাডটাও ওই পরেই হবে। আফটার আই হ্যাড ফিনিশ দ্য টাস্ক ইয়েস্টারডে, আই তখন আর রিটেন হবে না, রোট হবে, পাস্ট ফর্ম, রোট জাস্ট স্টোরি, দ্যাটস ইট। এটা একটা মানে আমি অনেক সময় এটাকে বলি নিনজা টেকনিক, মানে আফটার মানে পরে, তার মানে ওটার পরেই আই যেটা সাবজেক্ট সেটার পরে হ্যাড হয়ে যাবে, আর যদি বিফোর থাকতো তাহলে সেটাও ওইটার আগেরটা বিফোরে হতো। মানে এটা হচ্ছে মানে আমার জন্য শর্টকাট টেকনিক। ওরা যেমন ট্রেডিশনাল গ্রামার পড়াবে, আমরা নিনজা গ্রামার করবো। সো দিস ইজ দ্য থিং। ওকে, সো let me give you another example. Complex sentence example না দিলে আপনারা বুঝবেন না। ওয়েট, though I want to, I have to meet him, my boss, I not interested. Sorry for my মার্কারটা একদম ইউ হয়ে যাচ্ছে। আই হোপ ইউ ক্যান সি, রাইট? পেছন থেকে দেখা যায় নাকি একটু কষ্ট হয়ে যাচ্ছে? দো আই হ্যাভ টু মিট মাই বস, আই এম নট ইন্টারেস্টেড অ্যাট অল। ইয়েস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Did you get it? Though I have to meet my boss, I'm not interested at all. যদিও আমার বসের সাথে আমার দেখা করতে হবে, বাট আমি একটু ইন্টারেস্টেড না, ঠিক আছে? সো তার মানে কি এখানে which one is independent or which one is dependent clause? Though I have to meet my boss, it's a dependent. Dependent. It's unclear sentence. Okay. The second one is I'm not interested at all. Okay. So this one is dependence. So DC দিলাম, dependent clause. আর এটা হচ্ছে independence নাকি? আচ্ছা, independent clause কেন হলো? I am not interested at all. Is it it has a finishing line? হ্যাঁ, it has actually finished the line. It does make in sense without being helped by any other sentence. কোনো হেল্প ছাড়াই নিজেই নিজের মিনিংটা রেফার করতে পারে। বাট যদি আমি শুধু এইটুকু পর্যন্ত বলি, দো আই হ্যাভ টু মিট মাই বস, ইউ উড ডেফিনেটলি আস্ক মি হোয়াট নেক্সট, তাই না? বলবেনই তো যে হ্যাঁ, যদিও আমার বসের সাথে দেখা করতে হবে বলে আমি চুপ করে বসে থাকলাম, আই গেট স্টপ, then obviously you would ask that why, what happened, something like that. So that means it's kind of dependent on another clause, which is independent clause. So which makes actually complex sentence. And this though actually subordinating conjunction. Subordinate conjunction অনেকগুলো হয়, though, although, before, when, after, and so many. Then relative pronouns গুলো কিন্তু হয়, if না, who, that, which, এগুলো হচ্ছে হলো relative pronouns, সেগুলো দিয়েও আমরা complex sentence করতে পারি। I know who you are, I know who called me, he knows who you have to meet. অনেক সময় আমরা বলি I know when I have to quit all my task and something like that. তার মানে কি when, where সব জায়গায় আমরা কিন্তু I know where to go, do you know where to go in that place, or how did you go, do you know how to go that place, মানে সব সময় কিন্তু আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে কিন্তু আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সগুলো তৈরি করছি, ঠিক আছে? ক্লিয়ার নাও? এনি কোয়েশ্চেন আপ টু নাও? আস্তে আস্তে আমরা আগাই, এমন কোনো তাড়াহুড়া নাই। যদি না বুঝেন আরেকবার কেন 100 বারও ডিসকাস করতে পারি, নো প্রবলেম, ঠিক আছে? টেক ইট স্লো, বাট মেক শিওর দ্যাট ইউ হ্যাভ লার্নড কারেক্টলি, ওকে? আপনারা মাশাআল্লাহ অনেক চুপচাপ, মাশাআল্লাহ বলবো নাকি কি বলবো বুঝতে পারছি না, আই ডোন্ট নো হাউ টু রেট। হ্যাঁ, অনেকে নেই তো, যথেষ্ট আছো কিন্তু। কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা কীভাবে বানানো যায় বলেন তো? আপনারাই বানান আমাকে, আমার এত কষ্ট করে।
হ্যাঁ হ্যাঁ সো ক্যান ইউ মেক ইট কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স compound complex যেটা হ্যাঁ can you make it or should I give you the example you tell me নিজের মতো করে যেটা ভালো লাগে সেটাই বানাও সমস্যা কি আচ্ছা let me also brainstorm about it when I got the opportunity to meet my uncle from the USA. I was super thrilled and I bought a huge study bill. I don't know if I really could make sense. When I got the opportunity to meet my cousin from the USA, I was super thrilled and I bought a huge teddy bear for her. Dilam. Chao. Does it make complex compound? Is it complex compound? Read it then tell me, confirm me. হয় নাই হয়েছে আচ্ছা এখন আপনারা বলেন কোন which one is subordinating conjunction and হচ্ছে coordinating when হচ্ছে subordinating that is relative pronoun okay so তার মানে কি এইটা হচ্ছে dependent clause this one হচ্ছে হলো independent also this one is independent তার মানে দুটো independent which is connected to with and conjunct coordinating conjunction and also another one is dependent clause which is connected with by when relative pronoun are you clear now আমি বানিয়ে দিয়েছি বাট নেক্সট টাইম আপনারা বানাবেন বানিয়ে আমাকে দেখাবেন এখানে কি কোনো রুলস আছে যেটা প্রথম একটা সেন্টেন্স যদি পাস্ট ইউজ করি পরটা পাস্ট ইউজ করতে হবে অবশ্যই আমি তো পারফেক্টও মিসটা করা যাবে পারফেক্টটা করতে চাচ্ছ আই ওয়াজ সুপার থ্রিলড অ্যান্ড আই হ্যাভ বট হ্যাঁ ইফ ইউ রিয়েলি মেক সেন্স যে না আমি তো যাচ্ছি আই এম গোয়িং টু মিট হার সো ইয়া প্রেজেন্ট পারফেক্ট করা যায় বাট চেষ্টা করবেন একটা কনসিস্টেন্সি রাখতে না হলে কিন্তু গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয়ে যায় এটাকে আমরা বলি এখানে আমাদের একটা গ্রামাটিক্যাল একটা সেকশন আছে যেটাকে বলে প্যারালেলিজম মানে সমান্তরাল ঠিক আছে পাস্ট প্রেজেন্ট থাকলে প্রেজেন্ট বাট হ্যাঁ এখন যদি আপনি এটার মধ্যে কোনো প্রেজেন্টের কোনো কন্ডিশন আপনার শেয়ার করতে হচ্ছে দেন ইউ ক্যান মেক ইট ইনটু প্রেজেন্ট আদারওয়াইজ ইউ ডোন্ট নিড টু গ্রামাটিক্যালি ইনকারেক্ট ঠিক আছে এখন আপনি যদি বাট ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন ইন রিটেন ইংলিশ ইউ মাস্ট বি কনসিস্টেন্ট উইথ দি গ্রামার but if you want to use it in spoken language you can use it there is no actually grammatical inaccuracy people would love it especially in any kind of proficiency test if you can have a variation in using the tenses oneke ache past bole present bole future bole so those things actually could get you some marks extra more scores ঠিক আছে but not in written language you need to maintain the consistency of grammatical rules যে প্যাটার্নে আপনি শুরু করছেন সেই প্যাটার্নই মানে আপনার লাস্ট করতে হবে ক্লিয়ার am I loud enough to reach you
আমি কিন্তু আজকে একটু আস্তে কথা বলছি, বাট একটু গলার সমস্যা, না হলে আমি একটু জোরে জোরে কথা বলি। আর আপনারা এত শান্ত যে আমার চিৎকার করতে হচ্ছে না, আদারওয়াইজ। সো ইটস আ গুড থিং অ্যাকচুয়ালি, আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট যে আমি আজকে স্যারকেও বলবো যে স্যার এত শান্ত ভদ্র স্টুডেন্ট আমাকে দিলেন। হ্যাঁ, না নজর লেগে যাবে না, মাশাআল্লাহ তো প্রথমেই বলেছি, মাশাআল্লাহ বললে নজর লাগবে না, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা, আপনারা একটু কষ্ট করে একটা পেজের মধ্যে অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু রেকর্ড করে দেন আমাকে। Sure. Can I quit today's class, ma'am? I'm feeling so Sick. Okay, but please drop your name in the attendance form, okay, so that I can give you the attendance. Attendance একটা sheet, একটা paper নিয়ে নামগুলো লিখে দেন, নাম অ্যান্ড নেম অ্যান্ড আইডি বোথ। আমার এখনও ইআরপিটা হয় নাই, ইআরপি হলে আমি আপনাদের সব অ্যাটেন্ডেন্স আপডেট দিয়ে দেব। ওকে, সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট নিয়ে আমি অলরেডি কথা বলে ফেলেছি, শুধু একটা জিনিস বাকি আছে, দ্যাট ইজ সেন্টেন্সেস ক্যান অলসো বি ক্লাসিফাইড বেসড অন দেয়ার মিনিং। 108 পেজ নাম্বার 108, হ্যাঁ লাস্টে, সেন্টেন্সেস ক্যান অলসো বি ক্লাসিফাইড বেসড অন দেয়ার মিনিং, পারপাস অর ভয়েস। আর কি নজর দিয়ে দিলাম, এই জন্য সমস্যা হচ্ছে না? ইয়েস প্লিজ, টেক কেয়ার অ্যান্ড ইনশাল্লাহ গেট ওয়েল সুন। ওকে, লেখা হচ্ছে তো? আচ্ছা ঠিক আছে, সো লেটস কন্টিনিউ। So sentences can also be classified based on their meaning, purpose or voice. তার মানে মিনিং অনুযায়ী, উদ্দেশ্য অনুযায়ী সেন্টেন্সেস আবার অন্যভাবেও ক্লাসিফিকেশন হওয়া যায়, যেটা ছোট্টবেলা আমরা পড়েছিলাম, অ্যাফার্মেটিভ, নেগেটিভ, অ্যাসার্টিভ, ইম্পারেটিভ, অবজেক্টিভ, এক্সক্লেমেটরি, আর কিছু বাকি আছে, ইন্টারোগেটিভ। প্রশ্নটা আমি একদমই পছন্দ করি না, এই জন্যই মনে হয় বাদ দিয়ে দিয়েছি। ওকে, সো ইয়া, হ্যাঁ, I don't like questions. I like to question people, but I don't like questions. Okay, so yeah, where was I? আমাদের ছোট্টবেলায় এই 5টা ক্লাসিফিকেশন খুব মজা করে শিখতে হয়েছে, যদিও কতটুকু পেরেছে আল্লাহ জানে। সো অ্যাসার্টিভ, এটার এখন এই ক্লাসিফিকেশনটা কেন করা হয়েছে, এটা একটা পারপাস আছে। একটা যেমন পারপাস থাকে যে আই হ্যাভ টু মেক আ কোয়েশ্চেন টু ইউ, সো দ্যাট উড বি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। আর হয়তো আমি নর্মাল ডিক্লারেশন দিচ্ছি বা নর্মাল ডিসক্রাইব করছি, সো দ্যাট মাইট বি অ্যাসার্টিভ। So assertive can be also divided into 2 forms, affirmative and negative. So I can make it is a yes mood, or also I can make it as a no mood. No mood বলে আমরা অনেক সময় যে নেগেটিভ মুডে আমরা বলছি, no I am not going there, or I am not feeling sick। অথবা এখানে যে ছেলেটা ছিল সে বলছে যে I am feeling sick, সে যদি বলতো যে no I am not feeling well, তার মানে কি মিনিং কিন্তু সেম, কিন্তু প্যাটার্নটা প্যারাফ্রেজিং করছে, হ্যাঁ প্যাটার্নটা ডিফারেন্ট। সে একবার অ্যাফার্মেটিভ বলছে, আমি হয়তো বা এক্সপেক্ট করছি নেগেটিভও বলতে পারতো, হোয়াট ইফ, তাই না? ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সেস, এক্স্যাক্টলি। সো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের মিনিংটা কি, পারপাসটা কি? ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, এনি আইডিয়া? আদেশ উপদেশ করা, প্রার্থনা, আদেশ নিষেধ করা, মানে সব কিছুতে মানে লাইক অর্ডারিং পিপল, রিকোয়েস্টিং পিপল, সামথিং লাইক দ্যাট, অর কমান্ডিং, অর নেগলেক্টিং, অর ব্যানিং, অর প্রহিবিশন যেটাকে আমরা বলি, ঠিক আছে, ফরবিডিং। সো অ্যানাদার ওয়ান ইজ এক্সক্লেমেটরি। Exclamatory মানে that means you have to show your আচ্ছা হ্যাঁ optative I'm coming to exclamatoryটা হচ্ছে একদম you have to show your strong emotions, whatever you feel. If you feel so good about it, then we make some comments, some feelers use করি সব সময়, যে yes করে আমরা কিন্তু চিলাচিলিও করি এক সময়। সো এগুলো কিন্তু one kind of exclamation-এ পড়ে যায়, ঠিক আছে, কারণ আমাদের স্ট্রং ইমোশনগুলোকে আমরা এক্সপ্রেস করছি। ইউ আর সেইং সামথিং রাইট না, কি বলছো? Yes, yeah. And another last one is optative. Optative মানে হচ্ছে when you are actually praying to Allah or you are praying for somebody. যখন আমরা এমন তবে অনেকে এটাকে না ইম্পারেটিভও নিয়ে যায়,
আবার ইম্পারেটিভ মানে ফর্মেটে ইম্পারেটিভে নিয়ে যায়, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট মিনস সামথিং এলস ওয়েন ইউ আর প্রেইং ফর সামবডি অর ইউ আর প্রেইং টু দ্য অলমাইটি ফর সামথিং। সো ইয়া, ওয়েন ইউ উইশিং সাম পিপল দ্যাট লাইক গুড আফটারনুন, আমি এসে কিন্তু বলছি গুড আফটারনুন, সো ইটস আ পার্ট অফ অপটেটিভ সেন্টেন্স। Okay, so these are the main classification. I'm not going for further about it. Let's talk about clause and phrase. So what's the difference between clause and phrase? Any idea? ছোটবেলা থেকে আমরা ক্লজ শুনে আসছি, ফ্রেজ শুনে আসছি, বাট ডিফারেন্ট মিনিং থাকে। আচ্ছা, সরি আবার বলো। সরি, ডিরেক্ট মিনিং থাকে। আচ্ছা, এনিথিং এলস? লাস্ট বেঞ্চ, এই যে আমাদের বিশিষ্ট চাশমিশ ম্যাডাম কিছু বলছিলেন? হ্যাঁ, আমি অবশ্য চাশমিশ, দ্যাটস ওয়াই আমি তোমাকেও চাশমিশ বলছি। বলো যে হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ক্লজ অ্যান্ড ফ্রেজ? ক্লজ অ্যান্ড ফ্রেজের ডিফারেন্সটা কি, or what do you understand by clause? Clause মানে কি বলো? Clause that connects the sentence. Okay, connects the sentence. Phrase, it has a different meaning. Okay. আচ্ছা, ঠিক আছে। হোয়াট অ্যাবাউট ইউ গাইজ? আমাদের বলুন। ফ্রেজের কাজ হচ্ছে একটা শব্দকে আরেকটা শব্দের সাথে কানেক্ট করা। আচ্ছা, আর ক্লজ। ক্লজ হচ্ছে একটা সেন্টেন্সকে একটা সেন্টেন্সের সাথে যুক্ত করা অথবা। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো ক্লজ আর ফ্রেজের মধ্যে একটা স্লাইটলি অবশ্যই ডিফারেন্স আছে, না হলে তার জিজ্ঞেস করতাম না। বাট ক্লজটা কি আসলে কোনো মিনিং ক্যারি করে নাকি ফ্রেজ মিনিং ক্যারি করে? কোনটা? ফ্রেজ মিনিং ক্যারি করে আর ক্লজ করে না? শিওর? একটা সেন্টেন্স হতে পারতো, একটা ক্লজ তো সেন্টেন্স হতে পারে। হোয়াট এভার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, আই এম ফ্রি টুডে, সো এটাও তো একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, তাই না? ফ্রেজগুলো সেন্টেন্স হয় না, ক্লজগুলো সেন্টেন্স হয়। কোয়াইট গুড, ইয়া, ওকে, ইউ আর রাইট। যে ক্লজটা সেন্টেন্স মেক করতে পারে, ফ্রেজ শুধু একা একা বসে কোনো কিছু করতে পারে না, তার আরও অনেকজনের সাহায্য লাগে, ঠিক আছে? বাট হাউ অ্যাকচুয়ালি ক্লজ ইজ ফর্মড অ্যান্ড হাউ ফ্রেজ ইজ ফর্মড, লেটস গেট ইন টু দিস। ক্লজে যেটা হয়, ক্লজে আপনি সব সময় এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হোক আর ডিপেন্ডেন্ট হোক, whether it is independent or dependent, you always find a subject and plus verb. এই দুটো জিনিস আপনারা পাবেনই। কিন্তু ফ্রেজে আপনার নট নেসেসারিলি যে আপনার সাবজেক্ট পেতেই হবে বা ভার্ব পেতেই হবে, ইটস নট লাইক দ্যাট। এনি বাঞ্চ অফ ওয়ার্ডস, ঠিক আছে? লাইক এই যে এনি বাঞ্চ অফ ওয়ার্ডস, এই ওয়ার্ড আমি যেটা বলছি এটাও কিন্তু এক ধরনের ফ্রেজ, কিন্তু দিস ইজ নট আ ক্লজ বিকজ ইট ডাজ নট হ্যাভ এনি সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্ব। বাহ, আমি নিজেই নিজের এক্সাম্পল বানিয়ে দিলাম আনকনসিয়াসলি। সো ইয়া, so any bunch of words but any kind of in a happy mode, I am in a happy mode, so I am bad in a happy mode, totally একটা phrase হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, I am a big fan of, yes, বাট এটা আসলে ক্লজ হয়ে যায়, আই এম আ বিগ ফ্যান অফ। বাট হ্যাঁ, আ বিগ ফ্যান অফ আমরা বলি না, বিগ ফ্যান করে একটা এক্সক্লামেটরি সাইন দিয়ে দিই, এটাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ ফ্রেজ, কারণ ইট ডাজ নট হ্যাভ এনি সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্ব। অনেক সময় দেখা যায়, দেখবা যে সেলিব্রিটিদের সামনে গিয়ে মানুষজন গিয়ে বলে স্যার বিগ ফ্যান, ম্যাম বিগ ফ্যান, এভাবে বলি। সো এটাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ ফ্রেজ, বাট ইটস নট ক্লজ, কারণ ক্লজ, হ্যাঁ, বিগ ফ্যান বাম দিকে যায় মানে বাংলা অর্থটা ডান দিক দিয়ে আসে। এটা আবার কি বল, হোয়াট টাইপ অফ কোয়েশ্চেন? ট্রান্সলেশনে স্যার বড় ভক্ত তো আর বলি না, বিগ ফ্যানকে আমরা বড় ভক্ত বলি না, স্যার আমি আপনার অতি ভক্ত বলি, বড় কিন্তু বলি না। সো ট্রান্সলেশনটা এরকম হবে, বড় ভক্ত বলি না আমরা, আমি আপনার অতি ভক্ত, তাই না? ক্লিয়ার? আচ্ছা, কিন্তু ট্রান্সলেশনটা অনেক সময় আমরা যে আপনারা যেটা করেন যে আক্ষরিকভাবে ট্রান্সলেশন করেন, হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই ফ্রেজের আমি যদিও ইটস নট আ পার্ট অফ দিস সিনট্যাক্স, বাট যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় আমি ফ্রেজ আর ক্লজ আলাদা করে কিছু এক্সাম্পল দিয়ে হলেও শিখায় দেবো, কারণ ফ্রেজের কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে যেটা আসলে আপনাদের জানা দরকার। আপনাদের কোনো গ্রামার কোর্স ছিল
এই এখন পর্যন্ত কোনো গ্রামার কোর্স নাই? ইউ আর ইন সেকেন্ড সেমিস্টার? সেকেন্ড সেমিস্টার, ইউ আর ইন সেকেন্ড সেমিস্টার। আচ্ছা, তাহলে অ্যাডভান্স রাইটিং কোর্সে গ্রামার আছে। সো গ্রামারে কি কি পড়াচ্ছে, মানে কি কি পার্ট পড়াচ্ছে? আচ্ছা, আর এসে রাইটিং, তো রাইটিংয়ের পার্টে আমি গ্রামারের পার্ট থেকে কি পড়াচ্ছে? সেন্টেন্স স্ট্রাকচার বলছে, প্যারাফ্রেজিং ইজ এ মাস্ট, ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স। তার মানে আপনাদের যেহেতু সেন্টেন্স স্ট্রাকচার পড়াচ্ছিলেন, তাহলে আমার মনে হয় ক্লজ আর ফ্রেজটাও পড়ানো উচিত, কারণ ইউ মাইট নট নো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ক্লজ অ্যান্ড ফ্রেজ। আচ্ছা, আমি তো নর্মাল বেসিক আইডিয়া দিচ্ছি, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো মোর অ্যাবাউট ফ্রেজ, দেন আই ক্যান কন্ডাক্ট 5 to 10 minute সেশন জাস্ট অ্যাবাউট ফ্রেজ। ফ্রেজেরও অনেকগুলো মানে স্টেপ আছে, ঠিক আছে? আমি একদিন মানে কথা বলবো না, ডিসকাস করবো না, আজকে আমি পড়াচ্ছি না, সো ডোন্ট ওয়ারি। শুধু একটা জিনিস আপনারা চেক করবেন, ক্লজ আর ফ্রেজের ডিফারেন্সটা পড়বেন, 110 নাম্বার পেজ। Clauses contain a subject and a predicate. Phrases do not contain subject and predicate. It's only 3. আমাদের 3:30 পর্যন্ত, সো এখনই শেষ করতে বলতেছো কেন? So clauses can sometimes convey a complete thought, phrases cannot convey a complete thought. আপনি নর্মালি অনেক সময় দেখা যায় কিছু ফ্রেজ ইউজ করলেও এটা সবসময় পুরো একটা মানে মিনিং ক্যারি করে না, কিন্তু ক্লজ মোস্ট অফ দ্য টাইম যা বলে সেটার একটা কমপ্লিট মিনিং থাকে, একটা থট সে এক্সপ্রেস করতে পারে। আর অ্যানাদার থিং ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজেস ক্যান স্ট্যান্ড অ্যালোন। এখানে একটা সুবিধা আছে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ একাই নিজের মতো করে থাকতে পারে, আর ফ্রেজ নেভার ক্যান নট স্ট্যান্ড অ্যালোন। ফ্রেজ কখনো একটা জায়গায় চুপচাপ বসে থাকতে পারে না, তার আরও অনেক সাবজেক্ট ভার্ব নিয়ে পুরো একটা সেন্টেন্স হতে হয়, আদারওয়াইজ ইট ডাজ নট মেক এনি সেন্স। Clear? So you have to go through the differences between clause and phrase. Next one is passive speech. Passive speech টা শুধু আমি জাস্ট একটু go through করব. I hope you know the passive speech, so let's not talk about this. So passive speech এ আমাদের কি ক্যাটাগরি আছে? A part of speech is a category of words that have similar grammatical properties. A category to which its syntactic functions assign a word, মানে একটা ওয়ার্ডের সাথে সেই syntactic ফাংশনটা, একটা ওয়ার্ড যেটা আপনি এখন এই ওয়ার্ড দেখলে কনফিউশন লাগতে পারে যে মেবি ম্যাম ইজ টকিং অ্যাবাউট মরফোলজি। নো, ইটস নট মরফোলজি। একটা ওয়ার্ডকে আমি কিভাবে আমার সেন্টেন্সে কানেক্ট করলে ইট উড বি সিনট্যাক্স, অ্যাকচুয়ালি ইট উড বি দ্য স্টাডি অফ সিনট্যাক্স। ওয়ার্ডগুলো শুধু জানি যে ওয়ার্ডগুলো কীভাবে গঠিত হয়েছে, কিন্তু ওয়ার্ডটা যখন আমি সেন্টেন্সে ফর্ম করতে যাব তখন আমার জানতে হবে যে এই ওয়ার্ডটির সাথে আমার অন্য ওয়ার্ডের রিলেশনশিপটা কেমন, বা কিভাবে আমি কানেক্ট করতে পারবো উইথ প্রপার মিনিং। ঠিক আছে? ওকে, সো নেক্সট হচ্ছে এই জন্য আমাদের পার্সিভ স্পিচটা জানানো। এই যে আমরা বলি নাউন, প্রোনাউন, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, এগুলো পড়ছি, আমরা জানি যে these are the passive speech, but how to use this word in a sentence? এই ওয়ার্ডসগুলো কীভাবে আমরা সেন্টেন্সে ইউজ করব, কীভাবে সেন্টেন্সে আমরা ক্রোনোলজিক্যালি বা বাই অর্ডার আমরা মেনটেন করে লিখব, দ্যাট ইজ হোয়াট উই নিড টু নো। ওকে, সো নাউন, আর্টিকেলস, অ্যাডজেক্টিভস, ভার্বস। আর্টিকেলসকে অনেক সময় কি বলা হয়? ডিটারমিনার হিসেবে অনেক সময় বলা হয়, নির্দেশক যেটাকে আমরা বলি। অ্যাডজেক্টিভস, ভার্বস, অ্যাডভার্বস, প্রিপোজিশনস, pronouns, conjunctions. ঠিক আছে? So here is an example. You can see that the lucky boys, page number 112. The lucky boys found a backpack in the park and they opened it carefully. এটা একটা সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন যেটার মধ্যে প্রত্যেকটা কোনটা কোন পার্ট অফ স্পিচ এটা লেখা আছে। Let me read it for you. The lucky boys found a backpack in the park and they opened it carefully. এই সেন্টেন্সটা কি কোন ধরনের সেন্টেন্স? সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড? হুইচ ওয়ান? কম্পাউন্ড। হাউ? বিকজ এখানে অ্যান্ড আছে, অ্যান্ড দিয়ে দুটো কানেকশন করেছে। হ্যাঁ, এটা আমরা জানি সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার হিসেবে। সো লেটস টক অ্যাবাউট পার্সিভ স্পিচ। এখানে দি হচ্ছে আর্টিকেল, লাকি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, বয়েজ হচ্ছে নাউন, ফাউন্ড হচ্ছে ভার্ব,
এ এটাও অ্যানাদার আর্টিকেল। ব্যাকপ্যাক, ব্যাকপ্যাক মানে হচ্ছে আমরা পেছনে যে ব্যাগগুলো ক্যারি করি। নাউন। ইন হচ্ছে প্রেপোজিশন, দ্য হচ্ছে আর্টিকেল, পার্ক হচ্ছে নাউন, অ্যান্ড হচ্ছে কনজাংশন, দে আবার প্রোনাউন, ওপেনড ভার্ব, ইট প্রোনাউন, কেয়ারফুলি অ্যাডভার্ব। ঠিক আছে, এখানে যে দ্য পার্ক, এখানে আমার একটা কনফিউশন আছে যে হ্যাঁ আর্টিকেল নাউন ঠিক আছে, এটা উনি এখানে যে লেখা আছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কী কী পার্ট অফ স্পিচ ক্যারি মানে রেফার করে, কিন্তু আমি যদি শুধু দ্য পার্ক লিখি দ্যাট উড বি অ্যাডভার্ব অলসো, কারণ অ্যাডভার্বে আমরা ক্যাটাগরি পড়েছি না, অ্যাডভার্ব অফ প্লেস। সো সেখানে দ্য পার্কটাকে একসাথে করে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে দ্য পার্কটা এই সেন্টেন্সে দ্য পার্কটা হুইচ পার্ট অফ স্পিচ, ইউ ক্যান সে দিস ইজ অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব মানে হচ্ছে হলো অ্যাডভার্ব অফ প্লেস, অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার, অ্যাডভার্ব অফ টাইম, এগুলো ইন্ডিকেট করে। আমি এখানে ইটস নট রং, কারণ এটা রং না কেন, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ধরে ধরে উনি পার্ট অফ স্পিচ লিখেছেন, ঠিক আছে। কিন্তু আপনি যদি শুধু দি পার্ক দিয়ে একটা এইভাবে আলাদা আইডেন্টিফাই করতে বলতেন তাহলে আই উড ডেফিনেটলি রাইট অ্যাডভার্ব, নট আর্টিকেল অ্যান্ড নাউন, ঠিক আছে। বাট ইন্ডিভিজুয়ালি দা হচ্ছে আর্টিকেল, পার্ক হচ্ছে নাউন, ঠিক আছে। এখানে ইটটাও তো সাবজেক্ট হিসেবে আমরা ইউজ করতে পারি এবং প্রোনাউন হিসেবে ইউজ করতে পারি, কিন্তু জায়গার মধ্যে এটা মাফ করতে হবে। হ্যাঁ, ইট হচ্ছে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ করতে পারি, সাবজেক্ট অ্যানাদার থিং, প্রোনাউন অ্যানাদার থিং। আমরা সাবজেক্টে নাউন প্রোনাউন দুটো ইউজ করতে পারি, ইউ নিড টু মেক শিওর অফ দ্যাট। সাবজেক্টে শুধু কখনো নাউন ইউজ করবো বা প্রোনাউন না, সাবজেক্টে নাউন প্রোনাউন দুটো ইউজ করা যায়। আর ইট আপনি হুট করে একটা প্রোনাউন মানে সেন্টেন্স বলতে পারবেন না। ইট প্রোনাউনটা কার জন্য আসছে সেটাও আমার জানতে হবে, কোন নাউনের জন্য আসছে, আমার অ্যান্টিসিডেন্ট কে সেটা আমার জানতে হবে। প্রোনাউন কেন আসলো বলো তো, প্রোনাউনের দরকারটা কি? নাউন থাকলেই তো হয়। ওয়াই ইজ ইট প্রোনাউন, ওয়াই ডু ইউ নিড টু নো প্রোনাউন? হ্যাঁ, একই কথা যাতে রিপিটেশন যাতে না হয়, এক্স্যাক্টলি। এখন আপনি নাউনও মানে ইন্ট্রোডিউস করলেন, দেন আবার আপনি প্রোনাউন ইউজ করার সাথে সাথে আবার নাউনও ইউজ করলেন, তাহলে আর নাউনের সাবস্টিটিউট আনার দরকার কি? এখন সাপোজ মানে একদম রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিয়ে, আপনাদের কোর্স নিয়েছেন কানিজ ম্যাম, উনি এখন চলে গেছেন বিধে ওনার রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে আমি আসছি। এখন যদি কানিজ ম্যামকেও নিয়ে এসে আমি যদি ক্লাস নিই তাহলে কি হবে? তাহলে আমার এই রিপ্লেসমেন্টের দরকার কি ছিল? সো সামথিং লাইক দ্যাট। সো কানিজ ম্যাম ইজ নাউন, কানিজ ম্যামের প্রোনাউন হচ্ছে আমি। সো একটু রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিলাম যে এটাই কিন্তু বিষয়। এখন আমি যদি প্রোনাউন এসে দাঁড়াইছি, আমার নাউনকেও নিয়ে আসতে হবে, তাহলে আমার এই নাউনের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে আমার কোনো ইম্পর্টেন্স নাই, ঠিক আছে, কোনো সিগনিফিকেন্স নেই। তাহলে আমার নাউনকেই গুরুত্ব দিতে হচ্ছে, দেন কানিজ ম্যাম উড বি এক্সিস্টেন্ট, নট মি। ওকে ওকে, সো নেক্সট প্রোনাউনের বিষয়টা আপনারা জানলাম। অ্যাডজেক্টিভ তো আপনারা জানেন যে নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করে যে ওয়ার্ডগুলো, সেটা দোষ, গুণ, অবস্থা, এনিথিং যেভাবেই হোক নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করতে পারে, দ্যাটস ইট, ঠিক আছে। ভার্ব মানে হচ্ছে অ্যাকশন, যে অ্যাকশন বা যে কাজ করে। এবং ভার্ব আমি উইচ আই অ্যাকচুয়ালি প্রেফার টু কল ভার্ব ইজ দ্য বস অফ আ সেন্টেন্স। একটা সেন্টেন্সের ভার্বটা হচ্ছে বস। ভার্ব ছাড়া এই পৃথিবীতে আপনি কোনো সেন্টেন্স পাবেন না। ইভেন আমরা যে নর্মাল থ্যাংক ইউ বলি, সেই থ্যাংকটা হচ্ছে হলো ভার্ব, সিম্পলেস্ট ওয়ার্ড, সিম্পলেস্ট সেন্টেন্স। সো এই জন্যই কথা, যে জন্য আমি ভার্বকে সবসময় বস বলি, যে উইদাউট ভার্ব দ্যার উড বি নো সেন্টেন্স মেকিং, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব জেনারেলি আমরা ছোটোবেলায় আমাদেরকে খুবই ট্র্যাডিশনাল গ্রামারে যেটা পড়ানো হয়েছে, যে ভার্বকে যেটা মডিফাই করে যে ওয়ার্ডগুলো সেগুলোকে অ্যাডভার্ব বলে, বাট বেসিকলি নট। Adverb does not only modify verb, it also modifies adjective, also it modifies another adverb, verb to obviously, and also it can also modify whole sentence, whole একটা সেন্টেন্সকে মডিফাই করতে পারে। হাউ? ফর এক্সাম্পল, এই যে ফর এক্সাম্পল, যে এটাও একটা অ্যাডভার্ব, কমা দিয়ে আই এম গোয়িং টু শেয়ার অ্যানাদার সেন্টেন্স। আমরা যে ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড পড়েছেন না আপনারা, তো যেহেতু একাডেমিক অ্যাডভান্সড রাইটিং রাইট, সো ওই রাইটিংয়ে কিন্তু আপনার রাইটিংয়ে কিন্তু ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড মাস্ট বি দেয়ার, সেন্টেন্স কানেক্টর। ওগুলো উইদাউট ইট ইউ ক্যানট রাইট ওয়েল, ইউ ক্যানট রাইট ইন অ্যান অর্গানাইজড ম্যানার, ঠিক আছে। সো সেক্ষেত্রে আমরা ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডগুলো শিখি, সেই ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডের কাজগুলো কিন্তু সেম, তারা অ্যাডভার্ব হিসেবে কাজ করে, তারা পুরো সেন্টেন্সটাকে মডিফাই করে। আমরা যখন রাইটিংয়ে থাকি আমরা বলি ফার্স্ট অফ অল, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, হাউএভার, দেয়ারফর, ইন কনক্লুশন, টু স্টার্ট উইথ, টু বিগিন উইথ,
so many things actually. So এই ওয়ার্ডগুলো কিন্তু কেউ বলে না যে এটা কোন পার্ট অফ স্পিচে পড়ে, বাট ইউ হ্যাভ টু নো দ্যাট দিজ আর দি অ্যাডভার্বস বিকজ দে আর মডিফাইং দ্য হোল সেন্টেন্স। ওকে, সো নেক্সট হচ্ছে প্রেপোজিশনস। তো আমরা জানি প্রেপোজিশন মানে হলো যেটা used with nouns in phrases providing information about time connection, তারপর ইনভলভিং অ্যাকশন রিলেটেড যে কাজগুলো করতে হয় সেটার সাথে রিলেশন থাকে প্রেপোজিশনে, স্থানের যেটা বিষয়। হ্যাঁ, আর হচ্ছে কনজাংশন মানে হচ্ছে টু কানেক্ট, টু ইন্ডিকেট রিলেশনশিপস বিটুইন ইভেন্টস, বিভিন্ন ধরনের রিলেশনশিপ ইন্ডিকেট করার জন্য বলে। আবার অনেক সময় দেখা যায় দুটো ওয়ার্ডকে বা দুটো ফাংশনকে কানেকশন করার জন্য কনজাংশনগুলো ইউজ করা হয়। আই থিঙ্ক আই এম নট গোয়িং টু এক্সটেন্ড এনি মোর। এরপরে আমরা নেক্সট ক্লাসে অ্যাগ্রিমেন্ট, স্ট্রাকচারাল সিনট্যাক্স এগুলো আমরা পড়বো মোরলেস। আপনারা যেটা করবেন যে আপ টু হুইচ পেজ 104 to 112 এই কয়টা পেজ একটু গো থ্রু করবেন। আমি যতটুকু পড়িয়েছি ততটুকু একটু দেখবেন, জাস্ট স্কিম থ্রু ইট, অ্যান্ড ইফ ইউ ফাইন্ড এনি কনফিউশন জাস্ট let me know, okay, in the next class, so that we can discuss further, we can clarify all these things. There should not be any confusions up to these pages, so please go through it before you attend the next class. Where is the attendance? Okay, so let me